Good morning, my dear students. Welcome back to SS class. Today we are going to learn about the first chapter of history, namely the French Revolution. First of all, I will explain some facts about France. France is located in the European continent. The capital of France is Paris. Euro is the currency of France. Now, the president of France is Emmanuel Macron. These are some facts about the France. Next, let's move to the introduction or important points of this chapter. The French Revolution. Revolution means revolt. Revolution means revolt. Revolt means Viplavam. The French Revolution means French Viplavam. What is French Revolution? The revolt in France in the 18th century is called the French Revolution. The revolt in France in the 18th century. 18th നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന വിപ്ലവത്തെയാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. It started in the year 1789. It started in the year 1789. This year is very important because on morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 1789 14 ജൂലൈ രാവിലെ പാരീസ് സിറ്റി ബഹളങ്ങളും ഒച്ചപ്പാടുകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. Because the king commanded troops to move into the city. There were rumors spread in the city. ആ സമയത്ത് റൂമർ മീൻസ് ന്യൂസ് പരന്നിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ the king, during that time the king of France was Louis XVI ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി. The king commanded the troops to move into the city. രാജാവ് സൈന്യത്തെ പാരീസ് നഗരം മുഴുവൻ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. He would soon order the army to open fire upon the citizens. ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജാവ് ഓർഡർ ഇട്ടിരുന്നു. ദിസ് ഈസ് എ റൂമർ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റി. ഇതായിരുന്നു റൂമർ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. At the same time, 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകളും
പുരുഷന്മാരും ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ മുൻപിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവർ പീപ്പിൾ മിലിഷ്യ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. They broke into a number of government buildings in search of arms. അവർ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം തകർത്തിരുന്നു. Finally, a group of several hundred people marched towards eastern part of the city and stormed the fortress prison Bastille. അവസാനം a group of 100 people, 100ഓളം ആളുകൾ marched towards the eastern part of the city, സിറ്റിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ കിഴക്കൻ സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങുകയും and stormed means attack, storm the fortress prison means കോട്ട പോലെയുള്ള ജയിലിനെയാണ് ഫോർട്രസ് prison എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർട്രസ് prison, they attack fortress prison. Fortress prison means a prison surrounded by walls of a fort. വലിയ കോട്ട പോലെയുള്ള മതിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തികളുള്ള prison ജയിലിനെയാണ് ഫോർട്രസ് prison എന്ന് പറയുന്നത്. People attack fortress prison. Fortress prison's name was Bastille. Fortress prison name was Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. അവിടെ ഫോർട്രസ് പ്രിസണിൽ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് hoarded ammunition means hidden ammunition. ammunition means വെടിമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെടിക്കോപ്പുകൾ, യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പീപ്പിൾ അറ്റാക്ക് ഫോർട്രസ് prison ബാസ്റ്റിൽ. അങ്ങനെയാണ് അവർ ബാസ്റ്റിൽ prison അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ ആംഡ് ഫൈറ്റ് the commander of Bastille was killed. ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടാളക്കാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ബാസ്റ്റിലിൻ്റെ കമാൻഡർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആൻഡ് പ്രിസണേഴ്സ് റിലീസ്ഡ്, തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദോ there were only 7 of them, എന്നാൽ 7 പേര് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. Yet Bastille was hated by all. എന്നാൽ ബാസ്റ്റിൽ prisonനെ എല്ലാവരും വെറുത്തിരുന്നു. Because Bastille stood for the despotic power of the king. ബാസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ങിൻ്റെ സിംബൽ ഓഫ് ഡെസ്പോട്ടിക് പവർ. ബാസ്റ്റിൽ കൊട്ടാരം രാജാവിൻ്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിൻ്റെ സിംബലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഡെസ്പോട്ടിക് മീൻസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് മീൻസ് കിങ് റൂൾഡ് ദെയർ കൺട്രി ഇൻ ദെയർ ഓൺ വേ. രാജാവ് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭരണം നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഏകാധിപത്യ ഭരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഡെസ്പോട്ടിക് മീൻസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക്. That Bastille was the symbol of king, the despotic power of king. രാജാവിൻ്റെ ഡെസ്പോട്ടിക് പവറിൻ്റെ സിംബലായിട്ടാണ് ബാസ്റ്റിൽ prisonനെ കണ്ടിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വാസ് ഹേറ്റഡ്, ജനങ്ങൾ അതിനെ വെറുത്തിരുന്നു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? The fortress was demolished. Demolished means destroyed. Fortress was demolished and its stone fragments was sold in the markets to all those who wish to keep a souvenir of destruction. ബാസ്റ്റിൽ കൊട്ടാരം നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് മീൻ
ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ, പീസസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ്, അതിൻ്റെ കല്ലുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിക്കുമായിരുന്നു. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ബിക്കോസ് ദോസ് ഹു വിഷ് ടു കീപ്പ് എ സുവിനിയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. അത് ബാസിൽ കൊട്ടാരം നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് പീസസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിക്കുമായിരുന്നു. ബാസിൽ കോട്ട നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും പാരീസിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സൈഡിലുമൊക്കെ തന്നെ റയോട്ട്സ്, വിപ്ലവങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വെയർ പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഹൈ പ്രൈസസ് ഓഫ് ബ്രെഡ്. ജനങ്ങൾ ബ്രെഡിൻ്റെ പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിനെതിരായിട്ട് സമരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ദ മെയിൻ ഫുഡ് ഓഫ് കോമൺ പീപ്പിൾ ഇൻ ഫ്രാൻസ് വാസ് ബ്രെഡ്. ബ്രെഡായിരുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഫുഡ് വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ആ സമയത്ത് ഫുഡിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരുന്നു. This, the chain of events, will lead to the execution of king and causes French Revolution. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെയിൻ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ്, സംഭവങ്ങൾ will lead to the execution of the king. എക്സിക്യൂഷൻ, രാജാവിനെ നാടുകടത്തുക, and causes French Revolution. ഇത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. This was the introduction of this chapter. The French Revolution started in the 18th century. It started in the year 1789. Who was the king of France? Louis XVI. What was the rumor in the city? The rumor was that the king had commanded troops to move into the city and he would soon order the army to open fire the citizen. These are the main points included in this chapter. I hope you understood this chapter. Read the text well. Thank you, children. Thank you so much.